എല്ലാവരും വന്നു. വളരെ സന്തോഷം. നല്ലൊരു സഹകരണം പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. സിനിമ തീർച്ചയായിട്ടും എല്ലാത്തരം പ്രേക്ഷകർക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരു സിനിമയായിരിക്കും. ഒരു ഫാമിലി ആക്ഷൻ മിസ്റ്ററി ത്രില്ലർ സിനിമയാണ്. അർജുൻ സാറാണ് പ്രധാന കഥാപാത്രം ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. സാറിന് മലയാളത്തിലേക്ക് ശക്തമായ കഥാപാത്രമാക്കി കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റിയതിൽ വളരെ സന്തോഷമുണ്ട്. നിർമ്മാതാവ് ഗിരീഷ് നെയ്യാറാണ്. അദ്ദേഹവും നല്ലൊരു കഥാപാത്രം അഭിനയിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഹരീഷേറിന് വളരെ വ്യത്യസ്തമായ ഒരു ക്യാരക്ടർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. സുധീർ ഇന്നിപ്പോൾ ഇവിടെ വരാതെ ഒരുപാട് മുകേഷിന് അമ്മയുടെ പ്രോഗ്രാം നടക്കുന്നതുകൊണ്ട് പലർക്കും വരാൻ പറ്റിയിട്ടില്ല. മുകേഷനുണ്ട്, ബൈജു സന്തോഷമുണ്ട്, അജു വർഗീസുണ്ട്. അങ്ങനെ നല്ലൊരു താരനിരയുള്ള ഒരു സിനിമയാണ്. നിക്കി ഗിർവാണിയാണ് ഹീറോയിൻ. നിക്കിയിലൂടെയാണ് കഥ പറയുന്നത്. നിക്കിക്ക് ഇന്ന് വരാൻ പറ്റിയിട്ടില്ല, അത് മലേഷ്യയിലാണ്. അടുത്ത ദിവസം ഇന്റർവ്യൂവിന് വേണ്ടി വരാമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം. ഞാൻ അർജുൻ സാറിന് മൈക്കോട്ട്. To the respected media and my director and my respected co-stars, good afternoon today. And it's now கொஞ்சம் தமிழ் எல்லாம் மிக்ஸ் பண்ணி பேசுவேன். இன்னைக்கு நம்ம வேர்ந்து அப்படிங்கிற ஒரு படத்தை முடிச்சு we are ready to release the movie from August 29th this month. ஸோ இது என்னுடைய டெக்னிக்கலி 4th மலையாள மூவி. இதுக்கு முன்னாடி 3 படம் நான் பண்ணியிருக்கேன். அதுக்கப்புறம் இந்த படம் குஞ்ஞாதி மறைக்கர் அப்படிங்கிற ஒரு படம் நான் பண்ணதுனால தான் இந்த படம் பண்ணேன். ஏன்னா அந்த படத்தில் தான் நான் ஹரிஷ் சாரை மீட் பண்ணேன். 2 பேர் சேர்ந்து குஞ்ஞாதி மறைக்கர். அதுக்கப்புறம் அவர் தான் எனக்கு சொன்னார், ஒரு நல்ல கதை இருக்குது, why don't you listen அப்படின்னு சொல்லி சொன்னார். And then I like him as an actor. He's a very sensible, very nice actor. ஸோ அவர் சொல்கிறாருன்னா நிச்சயமாக ஏதாவது நல்லா இருக்கணும்னு சொல்லிட்டு then I happened to speak to Mr. Karnal Thavarkar, and then he narrated me the story with his broken Tamil. And the broken Tamil, I could see the passion in it. Then I thought, I decided to be the part of this movie. That's how it all started. And இதில் என்னுடைய கேரக்டர் வந்து கன்சல்டன்ட், ஃபைனான்ஷியல் கன்சல்டன்ட். ஃபைனான்ஷியல் கன்சல்டன்ட் அப்படிங்கிறது இது ஒரு இத்தனை ஆக்டர் மோர் தென் 180 films. யாரும் சொல்லவில்லை. ஓகே பார்க்கலாம் எப்படி இருக்குது. அந்த அது அப்படியே சேஞ்ச் ஆகும். இப்படி இருந்த ஒரு கேரக்டர் என்ன ஆகும். அண்ட் அஃப்கோர்ஸ் படத்தில் நான் இருக்கும்போது ஆக்ஷன் அப்படிங்கிறது நிச்சயமாக இருக்குது. இது ஒரு 5-6 ஃபைட்ஸ் இருக்குது. ஜஸ்ட் பிகாஸ் ஆக்ஷன் வைக்கணுங்கிறதுக்காக இல்லை, நெசசிட்டி இருந்ததுனால அந்த மாதிரி. ஸோ நல்லா இது இட்ஸ் அன் ஆக்ஷன் ஓரியன்டட், ஃபுல்லி ஆக்ஷன் கமர்ஷியல் பிக்சர் அப்படின்னு சொல்லலாம். அண்ட் த்ரில்லர், நல்ல ஒரு த்ரில்லர், இது சஸ்பென்ஸ் த்ரில்லர் கூட சொல்லலாம். அண்ட் சார் சொல்கிற மாதிரி இதில் நிறைய ஆர்டிஸ்ட் இருக்காங்க. ஒரு இம்பார்ட்டன்ட் கேரக்டர் வந்து நிக்கி கல்ராணி பண்ணுறாங்க. அண்ட் ஷார் கேரக்டர் கூட ரொம்ப பெரிய கேரக்டர். அந்த மெயின் இந்த படம் பண்ணுறதுக்கு ரீசன் என்ன, இட் இஸ் நாட் ஜஸ்ட் அ கமர்ஷியல் ஃபிலிம், பட் இட் ஹஸ் காட் சம் மெசேஜ் இன் இட். பிக்சர் தியேட்டருக்கு வெளியே வரும்போது ஒவ்வொருத்தரும் ஃபீல் பண்ணுறாங்க. இட்ஸ் அ பர்னிங் இஷ்யூ. இப்போ நம்ம கேரளா மட்டும் இல்லை, நிறைய மாநிலங்களில் நிறைய ஸ்டேட்ஸில் வந்து இது ஒரு பர்னிங் இஷ்யூ. ஸோ அந்த இஷ்யூவை தான் இந்த படத்தில் டச் பண்ணிருக்கோம். சொல்கிறதுக்கு நாங்கள் வந்து அந்த த்ரில்லரு, ஃபைட்டு, ஆக்ஷன், கமர்ஷியல் பிக்சர் சொன்னாலும் பை கிளைமேக்ஸ் நீங்கள் பார்க்கும்போது இதுக்காக தான் இந்த படம் பண்ணியிருக்காங்க அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு விஷயம் உங்களுக்கு தெரிய வருது. அண்ட் என்னுடைய டைரக்டர் பற்றி சொல்லணும்னா, இது வண்டர்ஃபுல் டெக்னீஷியன். நமக்கு இருக்கிற என்ன இருக்கும், see basically this is not a 50 crore project or 100 crore project. இப்போ நிறைய படங்கள் வந்துட்டு இருக்கு இல்லையா, அந்த மாதிரி கிடையாது.
இதுக்குண்டான ஒரு பட்ஜெட் ஒன்று இருக்குது. அந்த பட்ஜெட்டில் எவ்வளோ மினிமமில் மேக்ஸிமம் எப்படி காட்டணும் அப்படிங்கிறது தான் இவர்கிட்ட பார்த்தீங்கன்னா இந்த டேரக்டர். ஸோ அவருடைய ஷார்ட் டிவிஷன்ஸ் ஆகட்டும், கன்சீவ் பண்ணுற விஷயம் ஆகட்டும், திங்க் பண்ணுற விஷயங்கள் ரொம்ப டிஃப்ரெண்ட்டாக இருந்தது. எனக்கு ஐ ரியலி என்ஜாய் ஒர்க்கிங் வித் திஸ் ஃபிலிம். ஸோ நிச்சயமாக கூடிய சீக்கிரத்தில் ஒரு பெரிய ப்ரொஜெக்ட் படம் தான் நம்ம சேர்ந்து பண்ணணும் அப்படிங்கிறத நம்ம பேசிட்டு இருக்கோம். எஸ், எவ்ரிதிங் இஸ் லைக் ஆக்ஷன், ஃபைட்ஸு, எல்லாம் டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்குது. கேரக்டரைசேஷன் இதுக்கு முன்னாடி நான் எனக்கு பேசிட்டு ஒரு ஹவுஸ் என்ன இட்ஸ் லைக் தெர் பி சோ மெனி பில்லர்ஸ். ஒரு பில்லரில் வந்து ஹவுஸ் நிற்க விழுந்து, அந்த மாதிரி ஒவ்வொரு ஆக்டர், ஒவ்வொரு கேரக்டர் இதில் வந்து ஒரு பில்லர்ஸ் மாதிரி தான். சாருடைய கேரக்டர் ஆகட்டும், அதுக்கப்புறம் இந்த பொண்ணு நெக்கி கேரக்டர் ஆகட்டும், எல்லாம் அவருடைய கேரக்டர் எல்லாமே வந்து இம்பார்ட்டன்ஸ் இருக்குது. ஸோ இட் ஹஸ் பீன் லைக் வெரி evenly distributed. So that way I am very, very confident about this picture. And தயவு செய்து மக்கள் வந்து இந்த படத்தை பார்க்கணும். பார்த்து உங்களுடைய அன்பு, ஆதரவு எப்போ எங்கள் மேலேயும் எங்களுடைய விருந்து டீம் மேலேயும் இருக்கணும். ஆஸ் இது முன்னாடி நான் சொன்ன மாதிரி இது 100 crores ப்ராஜெக்ட் கிடையாது. இது மினிமம்ல நாங்கள் மேக்ஸிமம் கொடுக்க முயற்சி பண்ணியிருக்கோம். தயவுசெய்து வந்து படம் பாருங்க. உங்களை வந்து இது டிசப்பாயிண்ட் பண்ணாது, அது மட்டும் தான் என்னால் சொல்ல முடியும். ஸோ தேங்க்யூ ஸோ மச். உங்கள் எந்த கொஸ்டின்ஸ் எது இருந்தாலும் நீங்கள் கேளுங்க. We are here to answer you. I mean, it's wonderful meeting you guys here. And I'm extremely sorry for 5-10 minutes late I have Manish. And now Harish sir will talk to you. ഞാൻ പറയുന്നതിന് മുന്നേ സാറുമായിട്ട് സംസാരിക്കുന്നതല്ലേ നല്ലത്. സാറിനോട് ചോദിക്കുന്നതായി തോന്നുന്നു. ഏതായാലും വളരെയധികം സന്തോഷത്തോടെ സാറ് പറഞ്ഞതുപോലെ കണ്ണൻ എന്നോട് കുറച്ച് മുൻപ് തന്നെ ഇതിൻ്റെ ഒരു കാര്യം സൂചിപ്പിച്ചിരുന്നു, എൻ്റെ ഒരു കഥയുടെ ഒരു ലൈൻ സൂചിപ്പിച്ചിരുന്നു. പക്ഷെ അന്ന് തന്നെ കണ്ണൻ്റെ മനസ്സിലുണ്ടായിരുന്നു എനിക്ക് അർജുൻ സാറിനെയാണ് ഈ കഥാപാത്രത്തിന് വേണ്ടത്, ഒന്ന് സംസാരിക്കാൻ പറ്റുമോ എന്നുള്ള ചോദ്യത്തിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് ഞാൻ സാറിനോട് ഇങ്ങനെ ഒരു കഥയുണ്ട്, സാർ ചെയ്യാൻ നന്നായിരുന്നു, ഒരു ഡയറക്ടറുടെ താല്പര്യമാണ്, അങ്ങനെയാണ് സാർ എനിക്ക് വരുന്നത്. അപ്പോൾ വന്നു കഴിയുമ്പോൾ ഞാൻ നേരിട്ട് സംസാരിച്ച സാറിനോട് നമ്മൾ പ്രതീക്ഷിച്ചതിനെക്കാട്ടും വലിയ താല്പര്യത്തോടു കൂടിയാണ് സാർ ഇതിലേക്ക് പങ്കെടുത്തത്. പിന്നെ സാറിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രത്യേകത എന്ന് പറയാൻ മങ്ങാട്ടച്ഛൻ എന്ന കഥാപാത്രം കുഞ്ഞാലിമരയ്ക്കാവ് ചെയ്യുമ്പോൾ സാറിൻ്റെ അച്ഛനായിട്ടുള്ള കഥാപാത്രമാണ്. സാർ എൻ്റെ മകനായിട്ടാണ് സാർ അഭിനയിച്ചത്. അപ്പം അതുകൊണ്ട് കുറേ സീനുകളൊക്കെ ನಾನು ಅವರು ಏಜ್ ಅವರು ಜಾಸ್ತಿ ಇರ್ತಾರೆ, അവർക്ക് മകളായിട്ടുള്ള. അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള സംഭവം എനിക്ക് ധാരാളം കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് എൻ്റെ ചേട്ടനായിട്ടുണ്ട് സാർ, നാരായണൻ്റെ വളർത്തച്ഛനായിട്ടുണ്ട്, ദിലീപിൻ്റെ അച്ഛനായിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള ഒരുപാട് സൗഭാഗ്യങ്ങൾ കിട്ടിയ ആളാണ്. അപ്പം അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ ദിവസങ്ങളിൽ ഒരുപാട് ദിവസം സാറിനോടൊപ്പം പ്രവർത്തിക്കാൻ കഴിഞ്ഞത് വലിയൊരു കാര്യമാണ്. അന്നാണ് നമുക്ക് നേരിട്ട് സാറിൻ്റെ രീതികളൊക്കെ മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റിയത്. അത് വളരെ ഡൗൺ ടു എർത്ത് ആയിട്ടുള്ള ആളാണ്. പിന്നെ ഇതിന് ഏറ്റവും ഒരു പ്രത്യേകത, എത്രത്തോളം എക്സ്പീരിയൻസ് ഉള്ള ആളാണെങ്കിലും ഇല്ലാത്ത ആളാണെങ്കിലും അവരെ ബഹുമാനിക്കുന്ന ഒരു രീതി, ഒരു റെസ്പെക്റ്റ് കൊടുത്തു വാങ്ങുന്ന ഒരു രീതി കണ്ടു പഠിക്കണം. നമ്മുടെ നാരായണനെയൊക്കെ പോലെ തന്നെ ഇത്തരം ഒരു വലിയ രീതിയിൽ റെസ്പെക്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷമാണ് സാറ് എല്ലാവരോടും ബന്ധപ്പെടാറ്. അതിപ്പോൾ സുഖമൊക്കെ പറയാൻ പറ്റും, എന്നേക്കാളും ജാസ്തി പറയാൻ പറ്റും. അപ്പം അങ്ങനെയുള്ള രീതിയാണ് ഞങ്ങളെ അടുപ്പിച്ചത്. ആ അടുപ്പമാണ് ഇത്തരം പ്രവർത്തനങ്ങളിലേക്ക്. ഇപ്പോൾ സാറിന് പറഞ്ഞത് 4ാമത്തെ മലയാള സിനിമയാണ്. ഇതിൽ 2ാമത്തെ സിനിമയിൽ ഞാനുണ്ട് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് എൻ്റെയും കൂടെ ഒരു വലിയ ഭാഗ്യമായിട്ട് കരുതുന്നു. ഈ സിനിമയിലെ കഥാപാത്രത്തെക്കുറിച്ച് ഞാൻ കൂടുതൽ വ്യക്തമാക്കുന്നില്ല, കാരണം അത്രയും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു കഥാപാത്രമാണ് എനിക്ക് തന്നത്. അത് അധികം ഞാൻ അങ്ങനെ ചെയ്യാത്തൊരു കഥാപാത്രമാണ്. ഒരുപാട് വ്യത്യസ്തമായ മേക്കപ്പും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഒരു കഥാപാത്രമാണ്. ഈ ഫോട്ടോയിലുള്ളത് സാറിൻ്റെ സാധാരണ ഫോട്ടോ ആണ്, അതല്ല കഥാപാത്രത്തിൻ്റെ മുഖം. ഈ മുഖം ഒരുപക്ഷെ ഇത് ഹൈഡ് ചെയ്ത് വെച്ചതാണ്, അതുകൊണ്ട്
അങ്ങനെയാണ് സാധാരണ ഫോട്ടോ ഉപയോഗിച്ചത്. അപ്പോൾ അത്രയും വ്യത്യസ്തമായൊരു കഥാപാത്രമാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് അതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസിലേക്ക് കിടക്കാത്തത്. ഇനി സുധീർ സംസാരിക്കും. എല്ലാ വിഷയപരിശ്രമം നമസ്കാരം. ഈ സിനിമയെ പറ്റി ഞാനൊന്നും പറയുന്നില്ല. പക്ഷേ ഈ സിനിമയിലേക്ക് ഞാൻ വരാനുണ്ടായ കാരണം അത് വളരെ യാദൃശ്യമാണ്. എനിക്ക് സുഖമില്ലാതെ ഞാൻ ഹോസ്പിറ്റലിലാണ്, അറിയാമോ, ഒരു ക്യാൻസർ സർജറിക്കാർക്ക് അറിയാമോ. അപ്പം ഞാനത് അതിൻ്റെ കൂടെ ഈ കീമോ ചെയ്യുന്നതിനിടയിൽ കോവിഡും കൂടെ വന്നു. മെൻ്റലി ഭയങ്കര ഡിസോർഡറായി. ഞാൻ ഇടയ്ക്ക് ഞാൻ വിളിച്ച് സംസാരിക്കുന്ന ഒരു സൗഹൃദമാണ്. കാരണം ഞാൻ സിനിമയിൽ വന്ന കാലം തൊട്ട്, അല്ലെങ്കിൽ സീരിയൽ ആദ്യകാലത്ത് അഭിനയിക്കാൻ തുടങ്ങിയപ്പോൾ തൊട്ട് എൻ്റെ ഏറ്റവും അടുത്ത വരുന്ന സുഹൃത്തുക്കളുകളാണ് കാണുന്ന ആളുകൾ. ഞാൻ അദ്ദേഹത്തിനെ വിളിച്ച് അദ്ദേഹത്തിനോട് സംസാരിക്കുമ്പോൾ എനിക്കൊരു ഭയങ്കര തുള്ളിൽ. അപ്പോൾ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു, ഒരു പുതിയ സിനിമയാണ്, അതിലൊരു 4 ഫൈറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അതായത് ഇനി മുന്നോട്ട് എങ്ങനെ യാത്ര ചെയ്യാൻ, ഇനി മുന്നോട്ട് എന്താണെന്ന് അറിയാൻ വേണ്ട ബ്ലാങ്ക് ആയിരിക്കുന്ന സമയത്താണ് അദ്ദേഹം ഈ സിനിമയിലേക്ക് വിളിക്കുന്നത്. ഈ 4 ഫൈറ്റ് ചെയ്യാമെന്ന് ചോദിക്കുന്നതിൻ്റെ അതിൻ്റെ അർത്ഥം തന്നെ നീ ഒരു ഫൈറ്ററാണ്, നീ ഇറങ്ങണം എന്നുള്ളത്. ഞാൻ എൻ്റെ കഥയെ പറ്റിയോ കഥാപാത്രത്തെ പറ്റിയോ ഒന്നും ഞാൻ ചോദിച്ചില്ല. ഞാൻ വന്ന ഉടനെ തന്നെ ഗിരീഷായിട്ടുള്ള ഫസ്റ്റ് ഫൈറ്റ് എടുത്തപ്പോൾ സിനിമയിലേക്കുള്ള ഒരു ഒരു റീ എൻട്രി പോലെ കരുതിയ ഒരു സിനിമയാണ് സിനിമ. പിന്നെ അർജുൻ സാറിൻ്റെ കൂടെ ഞാൻ അർജുൻ സാറിനെ പോലുള്ള കുറച്ചു പേർക്ക് സിനിമ കണ്ടുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ സിനിമ ഇൻഡസ്ട്രിക്ക് വരുന്നത്. കാരണം ഞാൻ ഒരുപാട് ആരാധിക്കുന്ന ഒരു എന്താ പറയാ, ഇദ്ദേഹം അശ്വത് പറഞ്ഞ പോലെ ഡൗൺ ടു എർത്ത് ഒരു മനുഷ്യൻ. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കൂടെയൊക്കെ ഫൈറ്റ് ചെയ്യാൻ കിട്ടിയൊരു ഭാഗ്യം, അല്ലെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തോട് അഭിനയിക്കാൻ കിട്ടിയൊരു, അതൊരു ഭയങ്കര, എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഭയങ്കര ഭാഗ്യമാണ്. അത് തന്ന കണ്ണനോട് അത് തീരാത്ത കടപ്പാടുണ്ട്. ഏതായാലും ഈ സിനിമ ജനം ഏറ്റെടുക്കട്ടെ. ഒത്തിരി പേരുടെ എന്താ പറയാ, ഗിരീഷിനെ പോലുള്ള അദ്ദേഹത്തിനെ പോലുള്ള ഒരാളുള്ള ഒരുപാട് പ്രയത്നമുണ്ട്. ഇപ്പോഴത്തെ ഒരുപാട് കഷ്ടപ്പാടുണ്ട്. അദ്ദേഹം ഒരുപാട് റിസ്ക് എടുത്താണ് ഈ പടം പൂർത്തിയാക്കിയത്. അതുകൊണ്ട് ഈ പടത്തിന്റെ വിജയം അനിവാര്യമാണ്. എല്ലാവരിലേക്കും സിനിമ എത്തട്ടെ. ഈ സിനിമ ഒരു വൻ വിജയമായിട്ട് തീരട്ടെ എന്ന് ഞാൻ ജഗദീശനോട് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. എല്ലാവർക്കും ഇവിടെ വന്നിട്ടുള്ള എല്ലാ വലിയ പേഴ്സണും എൻ്റെ ഒത്തിരി സ്നേഹം. നമസ്കാരം. സുധീർജി പറഞ്ഞതുപോലെ നമ്മൾ നല്ല സ്ട്രഗിളെടുത്ത് ചെയ്ത ഒരു സിനിമയാണ് പല ഘട്ടങ്ങളിലായിട്ട്. അപ്പൊ ഇതിൽ ആദ്യത്തെ നമ്മുടെ ഒരു ഫോർച്ചുനേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അർജുൻ സാറിനെ ഇതിലെ മെയിൻ ക്യാരക്ടറിലേക്ക് നമുക്ക് കിട്ടി എന്നുള്ളതാണ്. ഞാനും കണ്ണൻ ഭായിയായിട്ട് സംസാരിക്കുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് ആ ഒരു ക്യാരക്ടറിനെ അർജുൻ സാർ അല്ലാതെ വേറൊരാളെ നമുക്ക് കാസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇല്ല യഥാർത്ഥത്തിൽ. അപ്പൊ അങ്ങനെ അർജുൻ സാർ വന്നതോടുകൂടിയാണ് ഈ പടം ഇങ്ങനെ ഈ ഒരു ലെവലിലേക്ക്. ആദ്യം ചെറിയൊരു പടമായിരുന്നു ആക്ച്വലി നമ്മൾ പ്ലാൻ ചെയ്തിരുന്നത്. പിന്നീട് അർജുൻ സാർ വന്നതോടുകൂടി പടം കുറച്ചൊരു വലിയൊരു രീതിയിലേക്ക് നമുക്ക് ഇതിനെ കൊണ്ടുചെന്ന് എത്തിക്കാൻ വേണ്ടി കഴിഞ്ഞു. ഇപ്പോൾ സാറ് പറഞ്ഞ പോലെ 100 കോഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ 50 കോഴ്സ് അങ്ങനെയൊന്നുമല്ല, ഒരു നമ്മളാൽ കഴിയുന്ന രീതിയിലുള്ള ഒരു മികച്ച ഒരു പടം. അതൊരു ആക്ഷൻ ത്രില്ലർ, ഒരു ഫാമിലി ഓറിയന്റഡ് ആയിട്ടുള്ള, അതിലുപരിയായിട്ട് നമ്മുടെ സൊസൈറ്റിയിൽ കാണുന്ന പല കാലങ്ങളിലായിട്ട് നമ്മൾ അനുഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ചില ഒരു ക്രൂഷ്യലായിട്ടുള്ള ഒരു പ്രശ്നത്തെ നല്ല രീതിയിൽ ആ പടം അനാവരണം ചെയ്ത് കാണിക്കുന്നുണ്ട്. അതാണ് വിരുന്ന് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ വിരുന്ന് എന്ന് പറയുന്ന മൂവി ഇതില് എല്ലാവരും, ഹരീഷ് ചേട്ടനായാലും മുകേഷ് ചേട്ടൻ, ബൈൽ ചേട്ടൻ, അതുപോലെ നിക്കി, അങ്ങനെ ധാരാളം മലയാള സിനിമയിലെയും തമിഴ് സിനിമയിലെയും ധാരാളം നടീനടന്മാർ നമ്മുടെ പടവുമായിട്ട് അസോസിയേറ്റ് ചെയ്ത് നല്ലൊരു പടമായിട്ട്, ഒരു വിരുന്നായിട്ട് തന്നെ പ്രേക്ഷകർക്ക് നൽകാൻ സാധിക്കുമെന്ന് നമ്മൾ വിശ്വസിക്കുന്നു. എല്ലാവരും ഓഗസ്റ്റ് 29-ാം തീയതി വേൾഡ് വൈഡ് റിലീസാണ്. എല്ലാവരും തിയേറ്ററിൽ പോയി കണ്ട് നമ്മളെ അനുഗ്രഹിക്കണം എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുക. നന്ദി. ദേശമൊന്നും പറയാനില്ല. നമ്മളെല്ലാം ആരാധിക്കുന്ന അർജുൻ സാറിനൊപ്പവും ഹരീഷ് ചേട്ടനൊപ്പവും സുധീർ ഭായിക്കൊപ്പവും അതോടൊപ്പം
കരുതുന്നു. തിയേറ്ററിൽ വരുമ്പോൾ ഓണത്തിന് മുമ്പ് പ്രേക്ഷകർക്ക് ലഭിക്കുന്ന ഒരു നല്ല വിരുന്നായി ഈ സിനിമ മാറുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. എല്ലാവരുടെയും പിന്തുണ ഉണ്ടാവണം, എല്ലാവരുടെയും പ്രാർത്ഥനയിൽ വിരുന്നിനെയും ഉൾപ്പെടുത്തണമെന്ന് മാത്രം നിർദ്ദേശിച്ചു. You are one of the few actors who has hits in all 4 languages, being Kannada, Tamil, Telugu, and Malayalam. So, picking a Malayalam movie and working in our industry, what is something that you find peculiar? Is it the budget in which we work or the overtime we work? We still can only dream of a Mudalvan. We still don't have that much of budget when it comes to Malayalam cinema. So, what was the one thing you found special when it comes to Malayalam industry? Why do you say so? No, Lucifer, they're making a very big budget. There are so many films, even Kunyali Maraikal. It was like almost 100 crore budget movie. Malayalam film industry, you don't see less. It is big. People from outside, they are like all about Malayalam film industry. You know, for the reason being the storytelling, the technicians they have. So you come in Malayalam film industry. Okay. I don't know in terms of budget. No. I'm telling you, budget for very budget பண்றாங்க. நான் வந்து நீங்க பொறுக்கிறதுக்கு முன்னாடியே மலையாள இண்டஸ்ட்ரியில் பார்த்துட்டு தான் இருக்கேன். ஸோ எனக்கு புதுசு கிடையாது. அப்போ மலையாளம் ஃபேன்ஸ் வந்து நிறைய மக்கள் வந்து என்னை பார்த்துட்டு இருக்கேன். 1985 இருந்து. ஸோ எனக்கு இது தமிழ் வேறு மலையாளம் வேறு அப்படிங்கிறதே கிடையாது. இட்ஸ் ஆல் யூனோ ஆஸ் அன் ஆக்டர் இஃப் தேர் இஸ் something exciting, because we are actors, we know only that. Any other excitement in here than I go different direction. Language is not the barrier. So I don't see any very புதுசா வந்து மலையாளம் இண்டஸ்ட்ரி நான் வந்து ஒர்க் பண்ணுறேன் அப்படிங்கிற ஃபீலிங் அப்படின்னா கிடையாது. It's as good as mine. புரியுதா? மனசிலாக What made you say yes to it? Yeah, the subject, the way the director's confidence, and the characterization, and the elevation of the character. So all these things. So, ഈ മലയാളത്തിൽ അങ്ങനെ ഒന്നും കണ്ടിട്ടില്ലാത്തൊരു കഥാപാത്രം ഈ ഫിനാൻഷ്യൽ കൺസൾട്ടന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ അങ്ങനെ ഒരു ക്യാരക്ടർ വരുന്നതാണ് ശരിക്കും ഈ സിനിമയുടെ മൊത്തത്തിലുള്ള പുതുമ. എന്തായിരിക്കും ആളുകൾ ഇതുവരെ കാണാത്ത ഒരു ആക്ഷൻ ഡ്രാമയിൽ പുതിയതായിട്ടൊരു എലമെന്റ് ഉണ്ടാവുക? സ്പോയിലേഴ്സ് ഇല്ലാതെ പറയാൻ ടോട്ടൽ കഥയാണ്. ക്യാരക്ടർ കഥ ലീഡ് ചെയ്യാനൊരു ക്യാരക്ടർ വന്നു, അദ്ദേഹം ഒരു ഫിനാൻഷ്യൽ കൺസൾട്ടന്റ് ആണ് എന്നതിലൂടെ ആ ക്യാരക്ടറിനപ്പുറം ഈ സിനിമയുടെ ഒരു പോകുന്ന റൂട്ട് ഇതൊരു സിനിമയാണ്, കൊമേഴ്സ്യൽ പടമാണ്. നമ്മളെ ഫാസ്റ്റ് ബേസിൽ പറയുന്നത് അത് പോയി ആ കഥ പോയിട്ട് അവസാനിക്കുന്നത് ഒരു പ്രതീക്ഷിക്കാത്ത സംഭവം. അപ്പോൾ അത് തന്നെ അതാണ് ടോട്ടൽ കഥയുടെ ഒരു റൂട്ടാണ്. ഈ ആക്ഷന് വേണ്ടിയിട്ട് ഇപ്പോൾ ആക്ഷൻ ടീം അഭിനയിക്കുമ്പോൾ അതുകൊണ്ട് 2-3 ഫൈറ്റ് എക്സ്ട്രാ ആഡ് ചെയ്യാം അങ്ങനെയൊന്നുമില്ല. സിനിമയിൽ ആവശ്യമുണ്ട് എന്ന് തോന്നുന്നവർക്ക് മാത്രമാണ് ഫൈറ്റ്. ഒരു ഫൈറ്റ് ഒരു ബിഗിനിങ് വന്നാലും അത് പിന്നീട് എടുത്ത് അത് കറക്റ്റായിട്ട് എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടായിരുന്നു കണക്ട് ചെയ്യുന്നു. അപ്പം അതെല്ലാം വളരെ കൃത്യമാണ്. അതിന് വേണ്ടിയിട്ടൊന്നും ഇതായിട്ടില്ല. ഇങ്ങനൊരു സബ്ജക്റ്റ് ദിനേശ് പടത്തെ എൻ്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞു, അതിനുശേഷം ഞങ്ങൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തു. ഒരുപാട് കുറച്ച് നാളായി ഈ പ്രോസസ് നടക്കുന്നത്. അതിനൊരു പ്രോജക്റ്റിലേക്ക് എത്തിയപ്പോഴത്തേക്ക് അതിന് സാറിന് ഒരാളെ എത്തിയപ്പോൾ അത് കുറച്ചുകൂടെ കഥയും കഥാപാത്രവും കഥയും എല്ലാം കുറച്ചുകൂടി ബൂസ്റ്റപ്പായി എന്നുള്ളതാണ്. ഒരു കൊമേഴ്ഷ്യൽ ഫിലിം അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനത്തെ ഒരു ജോണർ സിനിമ ചെയ്യുമ്പോൾ അതിനകത്തൊരു മാസ് മസാല എലമെന്റ്സ് ഒക്കെ എന്തായാലും ഉണ്ടാവുമല്ലോ. ഇപ്പൊ അർജുൻ സാറിനെ പോലെ ടൈറ്റിൽ തന്നെ ആക്ഷൻ അർജുൻ എന്നാണ് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതിന് മാത്രമല്ല 40 വർഷമായിട്ട് അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള പ്രേക്ഷകർ എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഇതുണ്ടാവുമല്ലോ.
അത് സ്റ്റോറിയെ കോംപ്രമൈസ് ചെയ്യുമ്പോൾ പല സൂപ്പർ താരങ്ങൾ വരുമ്പോഴേക്കും അവർക്ക് വേണ്ടി എലിമെന്റ്സ് ആഡ് ചെയ്യുമ്പോഴേക്കും സ്റ്റോറി പലപ്പോഴും കോംപ്രമൈസ് ആയി പോകാറുണ്ട്. ഇതിലെങ്ങനെ കോംപ്രമൈസ് ആയി പോയിട്ടുണ്ടോ? ഇതിലങ്ങനെ കോംപ്രമൈസ് ആയിട്ടില്ല. വളരെ കൃത്യമായിട്ട് സാറിനോട് ആദ്യം പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന സംഭവം തന്നെയാണ് നമ്മൾ ഫൈനൽ ചെയ്തത്. അത് സാറൊരു നല്ല ടെക്നീഷ്യനാണ്, ഒരുപാട് സിനിമ ഡയറക്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ്, റൈറ്ററാണ്. അപ്പോൾ പുള്ളിക്ക് കൃത്യമായിട്ട് അറിയാം ഓരോ സീക്വൻസും ചെയ്യുമ്പോൾ അത് എന്തിനു വേണ്ടിയാണ് എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞു തന്നെയാണ്. അല്ലാതെ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ സൂപ്പർ സ്റ്റാറുകൾക്ക് വേണ്ടി കോംപ്രമൈസ് ചെയ്ത് അങ്ങനൊന്നുമില്ല. ഈ കഥയിൽ ആവശ്യമുള്ളത്, പക്ഷെ അത് അങ്ങനെ ഒരു ആക്ഷനിലൂടെ പല സീക്വൻസും പറയുന്നത് കൊണ്ട് സാറായതുകൊണ്ട് നമുക്ക് അത് സിനിമയ്ക്ക് ഒരുപാട് ഗുണം ചെയ്തു എന്നുള്ളത് മാത്രമേ. ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഓരോ സിനിമ ചെയ്യുമ്പോഴും അല്ല ഓരോ കഥാപാത്രങ്ങൾ പ്രൊഫഷണൽ ചെയ്തിരിക്കുന്ന കഥാപാത്രങ്ങളോട് അറിയാം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കലാകാരനെ സംബന്ധിച്ച് വലിയൊരു കാര്യമാണ്. ഈ സിനിമയിലെ കഥാപാത്രം ഒരുപാട് ഡിഫറെന്റ് ആണ്. എനിക്ക് കമ്മിറ്റ് ചെയ്യാൻ പുതിയ കാണുന്നതിനെ അതാണ് പറഞ്ഞായിരുന്നു. എപ്പോഴെല്ലാം ആഗ്രഹിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു കഥാപാത്രമാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു കഥാപാത്രം എനിക്ക് ചെയ്യണം അങ്ങനെ എപ്പോഴും തോന്നിയിട്ടുണ്ടോ? ഇല്ല, കാരണം അങ്ങനെ ആഗ്രഹിക്കാൻ എനിക്ക് ഇയാളെ പരിചയപ്പെടുന്നു. ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ഞാൻ ജീവിതത്തിൽ എവിടെയെങ്കിലും കണ്ട ഒരാളാണ്. ഞാൻ ജീവിതത്തിൽ എവിടെയും കാണാത്ത ഒരാളാണ് ഈ കഥാപാത്രം. പക്ഷേ ഇങ്ങനെയുള്ള ആളുകൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടെന്ന് മാത്രമുള്ള അറിവ് എനിക്കുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ പക്ഷേ ഈ കഥാപാത്രം വന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോഴാണ് ഞാൻ അയാളെ കൂടുതൽ പരിചയപ്പെടുന്നത്. പിന്നെ അയാളിലേക്ക് കിടപ്പൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു. ഒരു വളരെ ഡിഫറെൻ്റായിട്ടുള്ള മാനേഴ്സും കാര്യങ്ങളൊക്കെ മരക്കാരിൽ മങ്ങാട്ടച്ഛൻ ആണല്ലോ, അതായത് അർജുൻ സർ ചെയ്യുന്ന കഥാപാത്രത്തിന്റെ അച്ഛനാണല്ലോ. ഹരിഷന്റെ കുറേ കഥാപാത്രങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരുക്കങ്ങളൊക്കെ പ്രിപ്പറേഷൻസ് ഒക്കെ വളരെ പ്രസിദ്ധമാണ്. തൊട്ട് എല്ലാ സിനിമയിലെയും കഥാപാത്രങ്ങൾ അതിനുവേണ്ടിയുള്ള ഒരുക്കങ്ങളെ പറ്റി നമ്മൾ സംസാരിക്കാറുണ്ട്. അപ്പോൾ മരക്കാരുടെ സമയത്ത് അങ്ങനെ ഒരു അവസരം കിട്ടിയില്ല. അതുകൊണ്ട് ഇപ്പോൾ ചോദിക്കുന്നത് ഒരു യോദ്ധാവിന്റെ അച്ഛനാവുക, യോദ്ധാവ് ആക്ഷൻ കിങ് ആയിട്ടുള്ള ഒരാളാവുക എന്നറിയുക. അദ്ദേഹവുമായിട്ട് പറഞ്ഞിരുന്നു ഞാൻ നിങ്ങളുടെ അച്ഛനാണ്, ഞാൻ അതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഇന്ന മുന്നൊരുക്കങ്ങളൊക്കെ നടത്തുന്നുണ്ട്. മരക്കാരുടെ സമയത്ത് അങ്ങനെ ഒരു കോൺവെർസേഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നു നമ്മുടെ ഇടയിൽ. ഇല്ല, അങ്ങനെ മുന്നൊരുക്കങ്ങളെ കുറിച്ചുള്ള ചർച്ചയല്ല. അതിനേക്കാളും ഉപരി ആ കഥാപാത്രങ്ങൾ, രണ്ട് കഥാപാത്രങ്ങളും തമ്മിലുള്ള ബന്ധങ്ങളെ കുറിച്ചൊക്കെ ഞങ്ങൾക്ക് രണ്ടുപേരും ഒന്നിച്ചിരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞത്. ഇന്ന സമയത്ത് എന്താണ് ഇയാളുടെ മൂഡ്, കാരണം അത് പറയാൻ കാരണം അയാൾക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് എന്നൊക്കെയുള്ള വിശദമായ ഒരു റിപ്പോർട്ടിങ് സാധനം ഉണ്ടായതുകൊണ്ട് വളരെ ഈസി ആയിട്ട് അതിലേക്ക് കടന്നു പോകുന്നതാണ്. ഞങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള ആ മകനൊക്കെ ആയിട്ടുള്ള ചെറിയ കുട്ടിയൊക്കെ ആയിട്ടുള്ളൊരു സീനൊക്കെ അതുകൊണ്ട് ആ ഒരു സൈലൻസ് ഒക്കെ അങ്ങനെ ഇതിന് ശേഷമാണ് ഒരു സംഗീതം പോലെ നമ്മളിലേക്ക് മൗനം അങ്ങനെ കടന്നു വരുന്ന ഒരു ആക്ച്വലി സിനിമ കണ്ടു കഴിയുമ്പോൾ ഈ സിനിമയ്ക്ക് ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് പേര് വിരുന്ന് തന്നെയാണെന്ന് തോന്നുന്നു. കാരണം ഇത് കഥയുമായി കണക്ട് ചെയ്ത് ഒരു വലിയ വിരുന്നിലേക്ക് എത്തുന്ന സംഭവമാണ്. അപ്പൊ വിരുന്നിനെ പറ്റി ഡീറ്റെയിൽ ഇപ്പോൾ പറയാൻ പറ്റില്ല, പക്ഷെ സിനിമയ്ക്ക് അകത്ത് സിനിമയുടെ കണ്ടന്റുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു പേര് തന്നെയാണ് വിരുന്ന്. You have directed about like 11 films, you have produced about like 15 films, and we are listening some news that next film under your production, under your script, that film is being directed by Kannan Raghavan. Is that true? Your next production in your own script after Martin, that film is being directed by Kannan Raghavan. Is that true? Yeah, we have so many plans. இதுக்கு முன்னாடியே he was supposed to direct my production. அப்போ வந்து கொஞ்சம் ஹெல்த் இஷ்யூஸ்னால அவரால் பண்ண முடியல. Again he is back full action இறங்கிட்டாரு. So we have so many things to plan. So productive ஆகும்போது 100% will tell you எப்போ என்ன பண்ணணும். அது பெரிய ப்ரொடக்ஷனா? கதை என்ன கேட்குதோ அந்த மாதிரி கேரக்டர் பெரிய ப்ரொடக்ஷன் தான் இருக்கும். பிகாஸ் ஹீ இஸ் ஒன் டேரக்டர் ஐ பிலீவ் லைக் ப்ளஸ் தட் அவருடைய கேலிபர் வேற கேலிபர். அவர் சின்ன படம்லாம் பண்ணிக்கிட்டு இருக்காரு. சரியான ஒரு கதை, சரியான ஒரு படம் ப்ராஜெக்ட் கொண்டது தான் இஸ் எ பிக் டேரக்டர். மச் பிக். இப்போ சின்னதுன்னு நான் சொல்லுறது.
ನೋಡಿದಾರ ನೋಡಿದಾರ ಕಳಿಸಿದ್ರ അർജുൻ സാറിനെ പോലെ ഒരു ആള് വരുന്നു. അപ്പോൾ എൻ്റെ മാറുവാണ്. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു സിനിമ ചെയ്യുമ്പോൾ വിചാരിച്ചിരുന്നു ഇത്ര വലിയൊരു ഇതായി മാറും, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പ്രോജക്റ്റ് ഭാഗമാകുമ്പോൾ അങ്ങനെ ഓൾറെഡി ഇപ്പം നമ്മൾ ഒരുപാട് പ്രൊഡക്ഷൻസ് വരാറുണ്ട്, പുതിയ സിനിമ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. പക്ഷെ പലപ്പോഴും തിയേറ്ററുകൾ നിലനിൽക്കുന്നത് വളരെ കുറവാണ്. പക്ഷെ ആദ്യം വരുന്നത് പിന്നെ നമ്മൾ കാണാറില്ല. എത്രത്തോളം കോൺഫിഡൻ്റ് ആണ്? കോൺഫിഡൻ്റ് ആണ്. ഒരു സിനിമ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വന്നതല്ല. ആക്ച്വലി നമ്മുടെ വിരുന്നാണ് ആദ്യം സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തത് അർജുൻ സാറിന് ഒരു എൻഗേജ്മെന്റ് ഉള്ളത് കാരണം ഫസ്റ്റ് ഷെഡ്യൂളാണ്. അപ്പൊ അതിനുശേഷം ഞാൻ വീണ്ടും ഒരു പടം ചെയ്തു. അതിനുള്ളിൽ ഒരു ശുഭദിനം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു പടം ചെയ്തു. അത് റിലീസായി. അപ്പൊ അതുപോലെ കണൻബായി അതിനിടയിൽ വേറൊരു പടം ചെയ്തു, വരാലെന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഇത് ഇരുന്ന് നമ്മൾ ഉദ്ദേശിച്ചതിനേക്കാളും അതൊരു ബിഗ് പ്രോജക്റ്റ് ആയിട്ട് മാറി, നല്ലൊരു പടമായിട്ട് മാറി. അതുകൊണ്ട് ഒരു പടം ചെയ്തിട്ട് അങ്ങനെയല്ല. എങ്ങനെയാണ് അർജുൻ സാറിന്റെ ആക്ഷൻ രംഗങ്ങളിലൊക്കെ റിലീസ് സീൻസ് ഉണ്ടായിരുന്നോ? അതെ അർജുൻ സാറും നമ്മളുമായിട്ടുള്ള ഞാനും മിക്കിയൊക്കെ ആയിട്ടുള്ള യാത്ര, അങ്ങനെ ഒരു യാത്രയൊക്കെ ഉണ്ട്. അപ്പൊ അതില് അർജുൻ സാറുമായിട്ട് അഭിനയിക്കാൻ പറ്റിയത് തന്നെയാണ് ഏറ്റവും വലിയൊരു ഭാഗ്യമായിട്ട്, ഈ പടം ചെയ്യുന്നതിനുപരിയായിട്ട് സാറുമായിട്ട് അഭിനയിക്കാൻ പറ്റിയത് തന്നെയാണ് ഏറ്റവും വലിയൊരു ഭാഗ്യമായിട്ട് ഞാൻ കാണുന്നത്. മലയാള സിനിമയുടെ ഏറ്റവും നല്ല വർഷങ്ങളിലൂടെയാണ് ഇപ്പോൾ കടന്നു പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് പറയുന്നത്. പക്ഷെ അങ്ങനെ ഉള്ളപ്പോൾ തന്നെ ഇന്നലെ ഇറങ്ങിയ ഹേമകത്തി ബോട്ടിന് ശേഷം എൻറ്റയർലി മാറിയിരിക്കുകയാണ്. എല്ലാവരും സംശയത്തിന് ആരുടെയൊക്കെ പേരൊന്നും അറിയത്തില്ല, എല്ലാവരും സംശയത്തിന്റെ മുൻപിലേക്കാണ് വരുന്നത്. എല്ലാവരും സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ ഇങ്ങനൊരു വിഷയം നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. മറ്റുള്ള ലാംഗ്വേജസ് പോലും പറയുന്നത് മലയാള സിനിമ അവർ റെഫർ ചെയ്യുന്നുണ്ട്, അവർ നോക്കുകയാണെന്നുണ്ട്. ഇങ്ങനൊരു റിപ്പോർട്ട് വരുമ്പോൾ അത് എൻറ്റയർലി മാറും, അല്ലെങ്കിൽ മലയാള സിനിമയ്ക്ക് ഒരു ചീത്തപ്പേരായി മാറും എന്ന് കരുതുന്നുണ്ടോ? ഒരിക്കലും നേരെ തിരിച്ചാണ്. കാരണം ഇങ്ങനെ ഒരു ഹേമ കമ്മിറ്റി റിപ്പോർട്ട് ഇന്ത്യൻ സിനിമാ ചരിത്രത്തിൽ തന്നെ കേരളത്തിൽ നിന്നാണ് പുറത്തേക്ക് വരുന്നത്. അതുകൊണ്ട് ഇത് മറ്റ് സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ നിന്നും ഇത്തരം വിഷയങ്ങൾ നടക്കുന്നില്ല എന്ന് അർത്ഥമില്ല. അതുകൊണ്ട് ഈ മാറ്റിവെക്കപ്പെട്ട ആ 70 പേജുകളിലെ വേട്ടക്കാരുണ്ടല്ലോ, അതിൻ്റെ തുടർച്ചകൾ പല സംസ്ഥാനങ്ങളിലും ഉണ്ട്. അവിടേക്കൊക്കെ ഉള്ള ആളുകൾക്കൊക്കെ ഒരു ഭയമാണ് ഉണ്ടാകുന്നത്. അതുകൊണ്ട് ഇതൊരു വാണിംഗാണ്. കേരളം കൊടുക്കുന്ന ഇന്ത്യൻ സിനിമാ ലോകത്തിന് തന്നെ കേരളം കൊടുക്കുന്ന വാണിംഗാണ്. സ്ത്രീ സുരക്ഷ, അതിൻ്റെ പ്രാധാന്യം എന്ത്, അതിനെങ്ങനെയാണ് ട്രീറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത്, വരുന്ന ആളുകളോട് എങ്ങനെയാണ് പെരുമാറേണ്ടതെന്നൊക്കെ സിനിമയ്ക്കൊരു പുതിയ ഭാഷ, പുതിയൊരു ലെസൺ, ഒരു പാഠം കേരളം സംഭാവന ചെയ്യുകയാണ്. അപ്പം അതുകൊണ്ട് മലയാള സിനിമയെ മാറി വന്ന മലയാള സിനിമയെ എത്രത്തോളം റെസ്പെക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ ആ റെസ്പെക്ട് ഡബിളായി കൂടുകയാണ്. അങ്ങനെയുള്ള വിലയിരുത്തലുകളാണ് ഈ വരും ദിവസങ്ങളിൽ വരാൻ പോകുന്നത്. നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചോളൂ, ഓരോ സിനിമാ മേഖലകളിലും കൃത്യമായിട്ട് മലയാളത്തെ ബഹുമാനിക്കുന്ന രീതിയിലുള്ള റിപ്പോർട്ടുകളാണ് പുറത്തേക്ക് വരുന്നത്. അത് അങ്ങനെ വരും, അങ്ങനെ സംഭവിക്കും. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മുടെ സർക്കാർ എടുക്കുന്ന നിലപാടുകളെയും ഒക്കെ തന്നെ വളരെയധികം ആളുകൾ ശ്രദ്ധിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. തീർച്ചയായും റിപ്പോർട്ട് പിന്തുണയ്ക്കുന്നതുകൊണ്ടാണല്ലോ ഞാൻ ഇങ്ങനെ പറയുന്നത്. സാറിപ്പോൾ 2017 ഇത് കൊടുത്തത്. ഇത്രയും വർഷം എടുത്തു. എന്നിട്ട് പോലും ആളുകളുടെ പേരുകൾ പറയുന്നത് ഇന്നതുണ്ട്, ഇന്നവരാണ് എന്നൊക്കെയാണ് ഒരു സംശയത്തിനുള്ളത്. അങ്ങനെ പറയുമ്പോൾ പലരും നിരപരാധികളാണ്, ഇപ്പോൾ അവരുടെ സംശയത്തിന് മുന്നിലാണ് നിൽക്കുന്നത്. ഇങ്ങനെ ഒരു ഊഹാപോഹങ്ങളല്ലാതെ കൃത്യമായ പേരുകൾ പറയുവാണെങ്കിൽ തന്നെ പകുതി കാര്യങ്ങൾ ട്രാക്ക് കേട്ടിട്ട് അതുകൂടെ പറഞ്ഞ ആളുകളുണ്ടോ? തീർച്ചയായിട്ടും ഇരകളുടെ സ്വകാര്യത മാനിക്കുന്ന നമുക്ക് ഓരോരുത്തർക്കും മനസ്സിലാക്കാം. അതിനെ നമ്മളെല്ലാവരും ഉൾക്കൊള്ളും. അതോടൊപ്പം ആ പേജുകളുടെ വരികൾക്കിടയിലുള്ള വേട്ടക്കാരുണ്ട്, അവർക്കെതിരെ നിയമം കൃത്യമായ നടപടി എടുത്തേ പറ്റൂ. അല്ലെങ്കിൽ പറഞ്ഞ പോലെ ഒരുപാട് നിരപരാധികളായ മനുഷ്യർ, സിനിമയിൽ ആത്മാർത്ഥമായി പ്രവർത്തിക്കുന്ന മനുഷ്യർ, സിനിമയെ സ്നേഹിക്കുന്ന മനുഷ്യരൊക്കെ ഇങ്ങനെ വലിച്ചുകൊണ്ടപ്പെടുന്ന അവസ്ഥയിലേക്ക് പോകും. അതുകൊണ്ട് ഇത്തരം ആളുകൾ ആരാണ്? അത് വളരെ കുറച്ചേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ, നമുക്കൊക്കെ അറിയാം. ആ ആളുകളുടെ ിക്കുന്ന നടപടികൾ എടുക്കണം എന്ന് തന്നെയാണ് വൈകുന്ന കാരണം എനിക്കറിയില്ല. പക്ഷേ ഇത് വൈകുന്ന റിപ്പോർട്ട് എന്തായാലും അതെ, വൈകുന്ന റിപ്പോർട്ട് അല്ലാതെ റിപ്പോർട്ട് പുറത്തു വന്നപ്പോൾ മനസ്സിലായി. അതെന്തുകൊണ്ടാണ് ഇത്രത്തോളം വൈകിപ്പിച്ചത് എന്നുള്ളത് വൈകിപ്പിച്ച ആളുകളാണ് മറുപടി പറയുന്നത്. ഉത്സവത്തോട് പറയുന്നത് എന്തിനാണ് ആരെയാണ് പേടിക്കുന്നത്, ഇത്രയും നല്ല റിപ്പോർട്ടിൽ എന്തിനാണ് ഇത് ഭയക്കുന്നത്? അത് ആ ഇടവേള തന്നെ പുതുതായിട്ട് കിടന്നു വന്ന
പെൺകുട്ടികളൊക്കെ സംബന്ധിച്ചുള്ള ഭയപ്പെടുത്തുന്നതാണ്. ഇനിയെങ്കിലും അത് മാറില്ല. ഇത്തരത്തിലുള്ളൊരു മലയാള സിനിമയിൽ നടക്കുന്നതായിട്ട് തോന്നുന്നത് നമുക്കറിയാലോ, നമ്മുടെ ചുറ്റുവട്ടത്ത് നടക്കുന്ന ജീവിക്കുന്ന സാമൂഹിക ചുറ്റുപാടുകൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വളരെ ലൈംഗിക ദാരിദ്ര്യം പിടിച്ചൊരു സ്ഥലത്താണ് നമ്മൾ ജീവിക്കുന്നത്. വളരെ ലൈംഗിക ദാരിദ്ര്യം, സെക്സിന്റെ പട്ടിണിയുള്ള സ്ഥലത്ത് അവിടെ ഇതൊക്കെ ഉണ്ടാവില്ല എന്ന് ധരിക്കുന്നവരാണ് വീട്ടിൽ. ഉണ്ടാവാൻ നല്ല സാധ്യതയുള്ള ഒരു സ്ഥലം കൂടിയാണ് സിനിമ. കാരണം ആ സിനിമയിലേക്ക് നമ്മളൊക്കെ സിനിമയിലേക്ക് എത്തുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ നമ്മൾ പല കഥകളും ആ കഥകളിലെയൊക്കെ യാഥാർത്ഥ്യമാണ് ഹേമ കമ്മിറ്റി റിപ്പോർട്ടിൽ പുറത്തുള്ളത്. ഇത് തിലകൻ ചേട്ടൻ, ഞാൻ ഈ ഹേമ കമ്മിറ്റി റിപ്പോർട്ട് തിലകൻ ചേട്ടൻ്റെ ആത്മാവായിട്ടാണ് ഞാൻ കാണുന്നത്. ആ മനുഷ്യരൊക്കെ എന്തോ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഈ ഒരു പവർ കമ്മിറ്റിയെ കുറിച്ച് പരാമർശിക്കുന്നുണ്ട്. ആ പവർ കമ്മിറ്റിയെ കുറിച്ച് ആ പേരല്ലെങ്കിൽ ഇന്ന ആളുകൾ കൃത്യമായി ഇത്ര എണ്ണം വരെ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഈ ഹേമ കമ്മിറ്റി തിലകൻ ചേട്ടൻ്റെ ജീവൻ കിട്ടിയ പോലെയാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത്. അതുകൊണ്ട് അദ്ദേഹമൊക്കെ വരട്ടെ. ഈ സർക്കാരാണ് നല്ല നിലപാടുകളിലൂടെയാണ് കാര്യങ്ങൾ ഉയർത്തിട്ട് വരിക. ഹേമ കമ്മിറ്റി വന്ന സമയത്ത് അമ്മയുടെ പ്രതികരണം പഠിച്ചിട്ട് പറയുന്ന ഒരു രീതിയിലായിരുന്നു. ഇതിനോട് എന്താണ് പ്രതികരിക്കാനുള്ളത്? ഭക്ഷണത്തരം, അശ്ലീലത്തരം. പഠിച്ച പരീക്ഷ എഴുതാൻ ആരും ക്ഷണിച്ചിട്ടില്ല. പഠിച്ച പരീക്ഷയിൽ മാർക്ക് കൊടുക്കുന്ന ഏർപ്പാടല്ല. അതെന്താ പഠിക്കാൻ പറ്റും? 4 വർഷം കഴിഞ്ഞ് കുറിച്ച് റിപ്പോർട്ടുകൾ കൃത്യമായിട്ട് ഏതൊരു മനുഷ്യന് സിമ്പിളായിട്ട് മനസ്സിലാവുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഇനിയെങ്കിലും ഈ സംഘടനകളുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ഇരിക്കുന്നവർ, സംഘടനകളിലെ എല്ലാവരും ഇടപെടും. ഇത്തരം വിഷയങ്ങളൊക്കെ അഡ്രസ് ചെയ്യാൻ പഠിക്കണം. നേരെ നിന്ന് അഡ്രസ് ചെയ്യാൻ പഠിക്കണം. ഇനി ഇങ്ങനെ മാറി പോകാതെ. അപ്പോഴേ നമ്മുടെ സുഹൃത്തുക്കളൊക്കെ തന്നെയാണ് എല്ലാവരും നമ്മളൊക്കെ സഹായിക്കുന്ന ആളുകളൊക്കെയാണ്. പക്ഷേ ഇത്തരം സംഘടന എന്നുള്ളത് ഇത്തരം വിഷയങ്ങളൊക്കെ അഡ്രസ് ചെയ്ത് പഠിക്കണം. മലയാള സിനിമ അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ത്യൻ സിനിമകളിൽ വളരെ കുറവാണ് കാണിച്ചിട്ടുണ്ട്. അത് വിശ്വസിക്കുന്നുണ്ട്. സ്ത്രീകൾക്ക് പ്രാധാന്യം കുറവാണ്, അല്ലെങ്കിൽ ലീഡറോട് കിട്ടുന്നില്ല, അംഗീകാരം കിട്ടുന്നില്ല എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നുണ്ടോ? അതിന് കാരണക്കാർ നമ്മളും കൂടിയാണ്. വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ആദാമിന്റെ ഭാര്യയിൽ എന്ന് പറഞ്ഞ സിനിമ ഇറങ്ങിയ സ്ഥലമാണ്. അങ്ങനൊരു സിനിമ വേൾഡ് ഇന്ത്യൻ ലോക സിനിമ ചരിത്രത്തിന് അപൂർവമായൊരു സിനിമയാണ്. ആ സിനിമയുടെ ക്ലൈമാക്സ് ഓർമ്മയുണ്ട്. ഞാൻ ഒന്നുകൂടെ പറയാം. അത് കാണാത്തവരും കേൾക്കാത്തവരുണ്ടെന്ന് വിശ്വസിച്ചിട്ട് പറയും. ഒരു പറ്റം സ്ത്രീകൾ റെസ്ക്യൂവിൽ നിന്ന് പുറത്തേക്ക് ചാടുകയും സിനിമ ഷൂട്ട് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന കെ.വി. ജോർജിനെയും ക്യാമറയും സംഘത്തെയും തട്ടിമാറ്റി ഓടുകയും ചെയ്യുന്ന ക്ലൈമാക്സ്. അങ്ങനത്തെ ഒരു ക്ലൈമാക്സ് ലോക സിനിമ ചരിത്രത്തിലുണ്ടായിട്ട് അത്തരം സിനിമ ഉണ്ടാക്കിയ വിപ്ലവകരമായ സിനിമ ഉണ്ടാക്കിയ നാടാണ് മണ്ണാണ് കേരളം. അവിടെ ഇരുന്നിട്ടാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഈ ചോദ്യം വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം ചോദിക്കേണ്ടി വരുന്നു എന്ന് പറയുന്നതാണ് നമ്മൾ മുന്നോട്ടാണോ ചെയ്യുന്നത്. തീർച്ചയായിട്ടും ഈ ആണുങ്ങളുടെ ഫൈറ്റാണ് ഇപ്പോഴും കണ്ടത്. എന്തുകൊണ്ട് സ്ത്രീക്കൊക്കെ കമേഴ്സ്യൽ സിനിമ ചിലപ്പോൾ കണ്ണട ഞാൻ ആവശ്യപ്പെടുക, എന്തുകൊണ്ട് സ്ത്രീക്ക് കുറച്ച് ഗുണ്ടകളൊക്കെ അടിച്ചമർത്തിക്കുന്നത്, കുറച്ച് ഫൈറ്റൊക്കെ ആളുകൾ കാണില്ലെന്നുണ്ട്. കാണും. സ്ത്രീകൾക്ക് ഫൈറ്റൊക്കെ ചെയ്യണം, സ്ത്രീകളൊക്കെ അങ്ങനെയൊക്കെ മാറും. കമേഴ്സ്യൽ സിനിമയും അങ്ങനെയും ചെയ്യാൻ പോകും. സ്ത്രീകളെ ഫൈറ്റ് കാരണം എന്താ, നമ്മൾ അച്ഛന്മാരായിട്ട് മാത്രമേ കണ്ടുള്ളൂ. നമ്മളങ്ങനെ ചെയ്യും. നമ്മൾ അമ്മമാരായിട്ട് പോയി ശരിക്കും കണ്ടിട്ടില്ല. കാലം മാറും, തരും. നമ്മുടെ പെങ്ങന്മാരും അമ്മമാരൊക്കെ ഇറങ്ങി അടിക്കുന്ന ഒരു കാലത്തേക്ക് ഒരു ജീവിത സാഹചര്യത്തേക്ക് വരുമ്പോൾ ആ സിനിമയ്ക്കുള്ള പ്രസക്തി മനസ്സിലാക്കും. ആർജവം അല്ലോന്നൊക്കെ നമുക്ക് പിന്നെ പറയാം. കാരണം 4 വർഷം പൂർത്തീകരിക്കപ്പെട്ടുള്ളതാണ് ഈ ആർജവത്തിന്റെ ഒരു ആഴം എത്രത്തോളം ഉണ്ട് നമ്മളെ സംശയത്തിൽപ്പെടുത്തുന്നത്. ഈ ആർജവം ഉണ്ടോ എന്ന് തെളിയിക്കേണ്ടത് അവർ തന്നെയാണ്. കാരണം യഥാർത്ഥ ഇടതുപക്ഷമായിട്ട് മാറേണ്ടത് എങ്ങനെയാണെന്നുള്ളത് ഇതിനോടനുബന്ധിച്ചുള്ള നടപടികൾക്കനുസരിച്ച് ഈ സിനിമയിലേക്ക് പോകും. ഞാനിവിടെ എന്തൊരു വിഷയം ഞാൻ സംസാരിച്ചില്ല. In the body, in the Marikana, like as Mamuka, as they started to maintain from the secretary of the ஜஸ்ட் ஒரு half an hour முன்னாடி இதே கொஸ்டின் ஆன்சர் பண்ணேன்.
It's somebody மேல இருந்து உங்களை they like this கடவுள் ஆல்மைட்டி இட்ஸ் a gift. இன்னொன்று என்னன்னா உங்கள் பேரண்ட்ஸ் அப்பா அம்மாவுடைய ஆசீர்வாதம் இருக்கணும். அது எப்போ இருக்கணும்னா நீங்கள் அப்பா அம்மாவை நல்லா பார்த்துக்கணும். சின்ன வயசுல அவங்க நம்மளை எப்படி பார்த்துட்டாங்களோ அவங்கள அவங்க வயசானதுக்கப்புறம் நம்ம பார்த்துக்கணும். லைக் திஸ் இட் கோஸ் ஆன். யாரும் பர்மனெண்ட்டாக இருக்க போகிறது. ஸோ மேலே இருந்து அவங்களுடைய ஆசீர்வாதம் இருந்தால் நல்லா இருக்கும். ப்ளஸ் கொஞ்சம் டிசிப்ளின் இருக்கணும். சாப்பிட்றதுல கொஞ்சம் எக்ஸசைஸ் பண்ணுறதுல வே ஆஃப் திங்கிங். முக்கியமான சாப்பாடை விட நல்லது யோசிக்கணும். இன்னொருத்தருக்கு அவங்க நல்லா இருக்கணும் அப்படின்னு யோசிச்சாலே அதே அந்த பாசிட்டிவ் வைப்ஸ் மேக்ஸ் இஸ் லுக் இட்ஸ் நைஸ். മറ്റു ചോദ്യങ്ങളൊന്നുമില്ലെങ്കിൽ ഒരു ചോദ്യം കൂടി ചോദിച്ച് വൈകിപ്പിക്കാം. All the South India celebrated you for doing Leo with the Thalapathy Vijay. So how do you see him entering the politics? இப்போ விருந்து பற்றி பேசலாமா? Everybody is anticipated about That's a different total out of the box question. Did he share anything about did Vijay share anything about Anything about what? about his political entry of It's their individual decisions, individual capacity, and again the politics is not bed of roses. One should be very, very intelligent. நிறைய விஷயம் தெரிஞ்சுக்கணும். இப்போ நானே முதல்வன் ஆக்டிங் பண்ணி முடிச்சாச்சு. But if I see interviews of politicians, அவங்க நல்ல பாலிட்டிஷியனாக இருக்கலாம், இல்லை சுமாரான பாலிட்டிஷியனாக இருக்கலாம், அவங்களுடைய நாலேஜே வேற மாதிரி இருக்கு. The way they speak. அதெல்லாம் பாலிட்டிஷியன் ஆகணும்னா அதுக்கு அது ஒரு டிஃப்ரெண்ட் பால் கேம். நமக்கு அர்ஜுன் சார், நீங்கள் எப்போவுமே ஆக்ஷன் ஹீரோ தான். ஆனால் அந்த 2000 அந்த டைம்லலாம் நீங்கள் வந்து ஒரு ரொமான்டிக்கான ஹீரோ இருந்திருக்கு. அந்த மாதிரி இந்த ரிதம் அந்த மாதிரி எல்லா படத்துல எல்லாம் பியூட்டிஃபுல் சாங்கோட நீங்கள் ஒரு ரொமான்டிக் ஹீரோ இருந்து அந்த மாதிரி ஒரு அர்ஜுனை இப்போ അല്ലെങ്കിൽ இனி எப்போவுமே பார்க்க முடியுமா? அந்த மாதிரி ஏதாவது ப்ரொஜெக்ட் ஏதாவது டிஸ்கஷனில் அப்படி இருக்கா? டேரக்டர் வந்து ரொமான்டிக் கதைகள் தான் பண்ணியிருக்கேன். இல்லை தமாஷே சொல்ல எல்லாத்துக்கும் ஒரு ஏஜ் ஒன்று இருக்கு இல்லையா? இப்போ ரொமான்டிக் ஸ்டோரியெல்லாம் பண்ண முடியாது. ஐ வாண்ட் டு அண்டர்ஸ்டாண்ட் மை ஏஜ். ஸோ அதுக்கு தகுந்த மாதிரி கதையை ஒன்றால் தான் பண்ணுவேன். அது முடிஞ்சது. அதுக்கு இன்னும் புதுசு புது பசங்களை வராங்க, அவங்க பண்ணுவாங்க ரொமான்டிக். பாருங்க, இந்த ஏஜுக்கு ரொமான்ஸ் இருக்குன்னு சொல்றாங்க. ஓகே, சொல்லுங்க. ഞാൻ തീർച്ചയായിട്ടും 10 സിനിമ അത് തുടങ്ങിയതാണ്. അത് കഴിഞ്ഞു. അത് പറഞ്ഞാൽ കണ്ണഞ്ചയെ പോലുള്ള ആളുകളുടെ സപ്പോർട്ട് ആ ചാപ്റ്റർ ക്ലോസ് ആയി. ഞാൻ അതിനെപ്പറ്റി ചിന്തിക്കുന്നില്ല. ഇനിയിപ്പോ സിനിമയ്ക്ക് വേണ്ടി എന്ത് ചെയ്യാം? ഇനി മുന്നോട്ടുള്ള നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് ഒരു അസുഖം എന്ന് പറഞ്ഞ് സൂസൈഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത്. ഇനി മുന്നോട്ട് യാത്ര ചെയ്യണം. അപ്പൊ അത് മനസ്സിന് ആത്മവിശ്വാസം തരാൻ വേണ്ടി നല്ല സുഹൃത്തുക്കളുണ്ടായിരുന്നു. പിന്നെ എല്ലാവരും എന്നെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്ത് ഒത്തിരി പേരുണ്ട്. അതായത് മലയാളി എവിടെയുണ്ടെന്ന് സിനിമയെ സ്നേഹിക്കുന്ന എല്ലാവരും എന്നെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ അവരുടെ സപ്പോർട്ടോടൊരു എന്താ പറയാ ഒരു മുന്നോട്ട് യാത്ര ചെയ്യും. ഈ പറഞ്ഞത് സാറ് പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ എന്താ പറയാ കൊച്ചി രാജാവൊക്കെ ഇറങ്ങിയിട്ട് വർഷം 20 കഴിഞ്ഞു അല്ലേ? ഇപ്പൊ ഞാൻ ഇപ്പൊ താടി എടുത്ത് ഈ രൂപമൊക്കെ മാറ്റി തിരിച്ചു വന്നപ്പോ അതുപോലെ തന്നെ ഇരിക്കുന്നതെല്ലാം പറയുമ്പോ അത് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ അത് മനസ്സിന്റെ നന്മയും
അവരുടെ സ്ട്രെങ്തും ഒരു കോൺഫിഡൻസ് ലെവലുമാണ് അല്ലേ? തീർച്ചയായിട്ടും. അല്ലെ ഇത് മാത്രമല്ല, എന്നെ ഏൽപ്പിക്കുന്ന ജോലി സിനിമ ഞാൻ എൻജോയ് ചെയ്യുന്ന, അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ എനിക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. ഫൈറ്റല്ല ഏത് സീക്വൻസ് ആയിരിക്കും, ബലാത്സംഗം പോലും എൻജോയ് തന്നെ ചെയ്യുന്നത്. ഒരു കോംപ്രമൈസ് ഇല്ല സർ. വിരുന്നിൽ ഞാൻ അധികം സംസാരിക്കുന്നില്ല. ഞാൻ എന്താ പറയുക, അതേ ഇരിക്കുന്ന ആളുടെ കൂടെ ഒരുപാട് സിനിമ എന്താ പറയാ, ഇത് ബാഡ് ബോയ്സ്, പിന്നെ ഗുമസ്തൻ, 5 സെന്റ് സലീനയും പിന്നെ വിധാനത്തിന്റെ ഒരു ഡസൻ പടങ്ങൾ അഭിനയിച്ചു വെച്ചിട്ടുണ്ട്. എല്ലാം ഇങ്ങനെ ഓരോന്ന് റിലീസ് ആകുമ്പോൾ. പിന്നെ മുംബൈ പോസിറ്റീവ്, ഇപ്പൊ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഗുലാൻ തട്ടിയുടെ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ബിബിലിന്റെ പടം. ഒരു സിനിമ ഉണ്ട്. ഈ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഒരു ധൈര്യം സംഭരിച്ച് ഓടുകയാണ്. എവിടെയാ വണ്ടി നിൽക്കുന്നത് അവിടെ നിൽക്കും, അത്രേ ഉള്ളൂ. Like directing a Malayalam film, of course, I've thought. Now that I'm directing a movie with my daughter, it's almost finished. First, I conceived the story in Malayalam itself. I wanted to launch my daughter in Malayalam, and then things didn't work out. The hero I mean, basically, actors are busy. So that's why it didn't happen. Then already direct producer. Arjun. No, I prefer to direct to Mr. Mohanlal, and I like Bharat, and give me some time again. നമ്മുടെ പടത്തിന്റെ മ്യൂസിക് ഡയറക്ടർ രതീഷ് വേഗ എത്തിയിട്ടുള്ള സിനിമയെ പറ്റി. നമസ്കാരം. ഞാൻ കണ്ണാടിൻ്റെ കൂടെ ഞാനിപ്പോൾ 3ാമത്തെ സിനിമയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അതുപടിയായിട്ട് അച്ചായൻസ് എന്ന പേര്. എന്തായാലും വളരെ ഒരു നല്ല എക്സ്പീരിയൻസ് ആണ്. പ്രത്യേകിച്ച് അർജുൻ സാറിൻ്റെ കൂടെ വർക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റിയത് വലിയൊരു ഭാഗ്യമാണ്. കാരണം ഞാൻ ചെറുപ്പം പോലെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വലിയ ഫാനായിരുന്നു. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കൂടെ ഈ ഒരു സിനിമയിൽ വർക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റി. എഗെയിൻ കണ്ണാടിൻ്റെ കൂടെ അതുപോലെ തന്നെ ഇതിലെ പാട്ടുകൾ എഴുതിയിരുന്നു റഫീഖ് തോമസാണ്, ഹരിനാരായണമാണ്. അപ്പോൾ റഫീഖിൻ്റെ കൂടെ ആത്മാനപ്പായുള്ള പോലെയുള്ള പാട്ടുകൾ ചെയ്തതിന് ശേഷം ഇതിലേക്കും നല്ലൊരു പാട്ട്. അതുപോലെ തന്നെ ഞാൻ ഡയറക്ടർ എഴുതിയ സിനിമയാണ് തൃശ്ശൂർ പൂരം, സംഗീതം ചെയ്തത്. അപ്പോൾ ആ സിനിമയ്ക്ക് ശേഷമാണ് ഞാൻ പി.കെ. ഹരിനാരായണൻ്റെ കൂടെ ഇതിലും വർക്ക് ചെയ്യുന്നത്. അതൊക്കെ നല്ലൊരു, വീണ്ടും ആഫ്റ്റർ കോവിഡ് വലിയൊരു നല്ല എക്സ്പീരിയൻസ് ആയിരുന്നു എനിക്ക് ഈ സിനിമയെ സംബന്ധിച്ച്. ഇങ്ങനെ ഒരു ടീമിലൂടെ വർക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റിയത്. പിന്നെ ഈ സിനിമയിൽ ബാക്കി ടെക്നീഷ്യൻസിന്റെ കാര്യങ്ങൾ പറയണം. ക്യാമറ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് രവിചന്ദ്രനും പ്രദീപ നായരുമാണ്. അവർ രണ്ടുപേരും മനോഹരമായിട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇതിന്റെ എഡിറ്റർ ബി.ടി. ശ്രീജിത്താണ്. പുള്ളിയുടെ നല്ല കട്ട്സുകളും വളരെ ഫാസ്റ്റായിട്ട് പടം കൊണ്ടുവന്നതിൽ അദ്ദേഹം നല്ലൊരു പങ്ക് വഹിച്ചിട്ടുണ്ട്. അങ്ങനെ ആർട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് സഹസ് ബാലയാണ്. അങ്ങനെ നല്ലൊരു ടീം ആണ് ഈ പടത്തിന്റെ ടെക്നീഷ്യൽ ക്രൂ. ദിനേശ് പള്ളത്തുമായിട്ട് പട്ടാഭിരാമിന് ശേഷം വീണ്ടും ഞങ്ങൾ ഒരുമിക്കുന്ന ഒരു സിനിമയാണ്. അങ്ങനെ ഒരു നല്ല ടീമിനൊപ്പം വർക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റി. ടോട്ടൽ ടീമിന് ഇഷ്ടമായി എന്നുള്ള എനിക്ക് സന്തോഷം. അതിനോട് പറയാനുണ്ട്. ഇനി അധികം സംഭവങ്ങളിൽ എന്തെങ്കിലും ചോദിക്കാനുണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കണം, അല്ലെങ്കിൽ
വൈൻഡപ്പ് ചെയ്യാം.